Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are very good and stay safe. Keep learning, right? Welcome to the English class. This is basic English grammar class, and today we are going to learn about describing words. What is describing words? Do you ever hear that name before? Describing words. What is describing words? Yes, it describes the nouns. So what are the words describe about the nouns that are called describing words? So today we are going to learn second standard English class. The topic is describing words. Describing word are adjectives, right? So describing words. So let me see about what is the describing words. Before that, we should know, we should see some pictures as well the pictures sentences, right? Try to find out the describing word of the sentences, right? Shall we go? Are you able to understand? Yes. Keep watching this video. You can understand what is describing words with pictures. Beautiful pictures. We will see that. Let me see the pictures. The first one, describing words are adjectives. So describing words அப்படின்னு நாம் பார்க்கும்போது ஒரு நவுனையோ அல்லது ஒரு பொருளையோ ஒரு பர்சனையோ பத்தி சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தான் describing words அப்படின்னு சொல்றோம். Or else நாம என்ன சொல்லலாம்? Adjectives ன்னு சொல்லலாம். Describing words and adjectives அப்படின்றது ரெண்டுமே சேம் வேர்ட் தான், ரைட்டா? ஸோ நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் என்ன? Describing words, right? Clap your hands first. Snap your fingers. Yes, very good. So be brisk and keep learning. Watch this video till the end. You can get the topic describing words, right? The first one, look at the picture and say, Radha is a pretty girl. Radha is a pretty girl. So Radha is a pretty girl. And the next one, what a beautiful place. What a beautiful place. So beautiful அப்படின்றது வந்து ஒரு பிளேஸை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடியது. ராதா இஸ் a pretty girl. pretty girl என்ன? அழகான பொண்ணு. ஸோ அழகான குழந்தை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து புது ட்ரெஸ் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரும் எவ்வளவு அழகான ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த அழகான அப்படின்றது என்ன? வாட் அ பியூட்டிஃபுல் ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த பியூட்டிஃபுல் அப்படின்ற வார்த்தை எதை பத்தி மென்ஷன் பண்ணுது? ட்ரெஸ் சொல்லுது இல்லையா? ட்ரெஸ், பியூட்டிஃபுல் ட்ரெஸ் அப்படின்னு நாம சொல்லும் போது அப்ப அதுதான் என்னது? டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட்ஸ். ஸோ ஒரு விஷயத்தையோ அல்லது ஒரு பர்சனையோ அல்லது ஒரு திங்ஸையோ பத்தி சொல்லக்கூடிய, அதை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள், அதை போர்ட்ரைட் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகளை தான் நாம என்ன சொல்றோம்? டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். So look at the picture as well the sentence. Radha is a pretty girl. Pretty girl அப்படின்றது அழகான பொண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம். So pretty girl அப்படின்றது, pretty அப்படின்றது எதை குறிக்குது? அழகான அப்படின்றது யாரை குறிக்கிறாங்க? கேர்ளை குறிக்கிறாங்க இல்லையா? So it is called describing words. What a beautiful place. Beautiful place. தாஜ்மஹால் வந்து பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அந்த அழகான பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய வார்த்தை, அந்த பியூட்டிஃபுல் அப்படின்ற வார்த்தை எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது? தாஜ்மஹாலை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது இல்லையா? So it is called describing words or adjectives, right? The next picture, look at the animal. What is that animal? It is an elephant. So it is a huge animal. It is a huge animal. Elephant is a huge animal. So what does it mean by huge? It is a very big animal, right? In the mammal. So இதுதான் வந்து நிலத்துல வாழக்கூடிய அனிமல்லே மிகவும் பெரிதான ஒரு அனிமல். So elephant is a huge animal. Huge animal அப்படின்றது, இந்த huge அப்படின்றது எதை குறிக்குது? எலிஃபண்ட் தான் குறிக்குது, ரைட்? ஸோ இந்த எலிஃபண்ட்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணி நாம யூஸ் பண்றதுனால இந்த huge அப்படின்ற வார்த்தை என்னது? Describing words, right? The next one, dog. How many of you like to play with dog or puppies? Do you have dogs in your home? Right? It is a domestic animal, right? So dog is a loyal animal. Loyal animal. What is mean by loyal?
லாயல் என்ன, நாய் நன்றி உள்ளது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம பெரியவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க, நாய் நன்றி உள்ள ஜீவன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. so that is called dog is a loyal animal. so அந்த loyal அப்படின்ற வார்த்தை எதை குறிக்குது, டாக குறிக்குது, right. so it is describing words. so huge animal, loyal animal, big animal, small box and huge large box அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது ஒரு சில வார்த்தைகள் வந்து அந்த பொருட்களையோ அந்த அனிமல்ஸையோ அந்த பர்சனையோ டிஸ்கிரைப் பண்ணி வரும். அதுக்கு பேர் தான் describing words, right. The next one, look at the picture, how beautiful this flower, right. this is a red rose. this is a red rose. red rose அப்படின்ற அந்த red அப்படின்ற வார்த்தை எதை குறிக்குது, ரோஸ குறிக்குது இல்லையா. சோ அந்த ரோஸோட கலரை மென்ஷன் பண்றதுனால அத ரெட் ரோஸ்னு சொல்றோம். சோ திஸ் அத தான் நாம என்ன சொல்லுவோம், describing words அப்படின்னு சொல்லுவோம். the next picture பாருங்க, library, right. so this is a big library. big library, how many of you like to go library to read books or comics or magazines, whatever it is, but I like to go library அப்படின்றவங்க மட்டும் கை தூக்குங்க. எத்தனை பேருக்கு லைப்ரரி போக பிடிக்கும், நிறைய புக்ஸ் இருக்கும் and magazines இருக்கும், நிறைய காமிக்ஸ் புக் எல்லாம் இருக்கும். so we have to read a lot, right. நாம நிறைய புக்ஸ் ரீட் பண்ணாதான் we can get the knowledge from library, right. so this is a big library. big அப்படின்றது எதை குறிக்குது, பெரிய லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ பெரிய லைப்ரரி அப்படிங்கும்போது அந்த பெரிய அப்படின்ற வார்த்தை எதை மென்ஷன் பண்ணுது, லைப்ரரியை மென்ஷன் பண்ணுது. so that is called describing word, right. so the red rose, a big library. The next one, what is that, Chin-chan. how many of you like Chin-chan? I like Chin-chan because his audio is very funny, right. so it is very funny to hear, as well his actions will be very comedy in watching TVs, right. so TV பார்க்கும்போது நமக்கு எப்படி இருக்கும், ரொம்ப காமெடியா இருக்கும். so இந்த கேரக்டர் வந்து எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் இல்லையா. so Chin-chan, right. Chin-chan is a small boy. Chin-chan is a small boy, right. the next one, Rosie is a tall girl. so Rosie is a tall girl. so இப்ப Chin-chan அப்படின்னு நாம பார்க்கும்போது small boy, சின்ன பையன், வளர்ந்த பெண் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. so small boy, tall girl. அந்த small and tall அப்படின்ற வார்த்தை எதை மென்ஷன் பண்ணுது, boy and girl தான் மென்ஷன் பண்ணுது, right. so இப்போ நாம என்ன சொல்றோம், இததான் describing words அப்படின்னு சொல்றோம். so the describing words are adjectives, right. so these are the describing words we have seen by the pictures as well the words, right. small and red, beautiful, huge, இது எல்லாமே என்னது, describing words, right. so describing words பத்தி நாம இப்ப பார்க்கலாம், சரியா. describing words னா என்ன, so இப்ப பாருங்க describing words அப்படின்றது என்ன. describing words நாம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த பிக்சர்ஸ்ல pretty, beautiful, huge, loyal, red, big, small and tall are describing words. so இப்ப நம்ம பார்த்த எல்லா வார்த்தைகளும் அந்த போல்ட் லெட்டர்லயும் அண்டர்லைன் பண்ணி கலர்ல பார்த்தோம் இல்லையா. pretty, beautiful, huge, loyal, red, big, small and tall, these are the describing words, right. so why we are saying that describing words, it is describing about the noun what is in the next, அதாவது நவுனை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்ணி வர்றதுனால நாம எதனா சொல்றோம், டிஸ்கிரைப் அப்படின்னு சொல்றோம், describing words அப்படின்னு சொல்றோம். the word pretty describes the girl. so pretty அப்படின்றது யாரை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது, கேர்ளை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது இல்லையா. அதே மாதிரி பியூட்டிஃபுல்ன்ற வேர்டு தாஜ்மஹாலை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது. அடுத்தது ஹியூஜ் அப்படின்றது எலிபெண்ட சொல்லுது இல்லையா. so லாயல் அப்படின்றது எப்படி, டாக சொல்லுது. so இந்த மாதிரி வார்த்தைகள், the red rose, red அப்படின்றது என்னதை குறிக்குது, ரோஸை குறிக்குது இல்லையா. அடுத்தது பிக் லைப்ரரி அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. பிக் லைப்ரரி, பிக் அப்படின்றது எதை குறிக்குது, லைப்ரரியை குறிக்குது. the small அப்படின்றது பாயை குறிக்குது. டால் அப்படின்றது வந்து உயரமான பொண்ணு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம், right. so these are the describing words what we have learnt before the pictures with the sentence, right. so the pretty, beautiful, huge, loyal, red, big, small, tall, இது எல்லாமே என்ன, describing words, right. so keep in your mind what are the describing words are here and how we say that as a describing words. அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணி வரும், பக்கத்துல இருக்க நவுனையோ அல்லது கொடுத்திருக்கக்கூடிய நேமிங் வேர்ட்ஸ் டிஸ்கிரைப் பண்ணி வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேரு describing words or adjectives, right.
Next பாருங்க, describing words the person, places, animals and things. Describing words என்ன பண்ணுமா? ஒரு person இருக்கலாம் அல்லது place இருக்கலாம், animals இருக்கலாம் அல்லது things இருக்கலாம். அதாவது naming words எப்பவுமே நமக்கு என்ன சொல்லுவோம்? describe பண்ணி வரும். So naming words அப்படின்றது noun னு பார்த்தோம் இல்லையா? So எல்லா noun-ஐயுமே describe பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தான் describing words. So கீழ பாருங்க, tall boy, boy அப்படின்றது ஒரு person. Big city, இது வந்து ஒரு place. Fat Ken, இது வந்து ஒரு bird, right? So yellow car, it is a thing. So இது எல்லாமே tall, big, fat, yellow, இது எல்லாமே என்னது? Describing words, right? Describing words tells us about shape, size and color. So describing word ஒருவேளை என்னவா இருக்கலாம்? ஷேப் கூட ஷேப்பா இருக்கலாம், சைஸா இருக்கலாம் அல்லது கலரா இருக்கலாம். சோ இதெல்லாம் வந்து என்னவா இருக்கும்? டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட்ஸா இருக்கும். நாம பாக்கும்போது கடிகாரத்தை என்ன சொல்லுவோம்? ரவுண்ட் கிளாக் அப்படினு சொல்லுவோம். ரவுண்ட் அப்படின்றது என்னது? ஒரு டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட். அண்ட் ஸ்மால் பேக், சின்ன பேக் அப்படினு நாம சொல்லுவோம். ஸ்மால் பேக் அப்படின்றது என்னது? சைஸை மென்ஷன் பண்ணுது. சோ இட் இஸ் கால்ட் டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட். ரெட் பால், ரெட் பால் அப்படின்றது ஒரு கலரை குறிக்கக்கூடியது. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இல்லையா? yellow கார், ரெட் ரோஸ், இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இல்லையா? சோ கலரா கூட describing words வந்து வரலாம். Describing words also tells us some special quality about the noun. So special quality about the naming words அப்படினு பாக்கும்போது cold milk, ரொம்ப குளிரா இருக்கிற ஒரு milk, குளிர்ந்து இருக்கக்கூடிய milk அப்படினு சொல்லுவோம். hot tea. So இதெல்லாம் என்னது? அதோட குவாலிட்டியை குறிக்கக்கூடியது. So when we are mentioning the quality of naming words, it is called the describing word of quality, special quality, right? So keep in your mind, ஒரு describing word அப்படின்றது noun, அதாவது நேமிங் வேர்டு, என்னெல்லாம் நேமிங் வேர்டு இருக்கோ எல்லாத்தையுமே டிஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சொல்லலாம். அதுக்கு பேர் தான் டிஸ்கிரைபிங் வேர்டு. நவுனை மட்டுமே பேஸ் பண்ணி இருக்கும். Sometimes they tell us how many persons, animals, birds, things, places there are. So ஒரு கொஞ்ச நாள், அதாவது ஒரு சில நேரங்கள் என்ன ஆகும்? எத்தனை பேர் இருக்காங்க, எத்தனை அனிமல்ஸ் இருக்கு, எத்தனை பேர்ட்ஸ் இருக்கு, எத்தனை திங்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றது கூட என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்றதுக்கு அடுத்ததா நாம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? நவுன் தான் இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ நவுன் தான் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணுவோம். நாம ஒருவேளை என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? பர்சனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், அனிமல்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம், பேர்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம், கவுண்டிங்காக யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ லுக் அட் த சென்டென்ஸ். 2 pens, 2 பென் இருக்கு. 3 girls, 2 dogs, 1 park. இது எல்லாமே என்ன? டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட்ஸ் தான். ஸோ டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். The describing word describes about the naming words. Naming words தான் describe பண்ணும், அதுக்கு பேர் தான் describing words, right? So we have learnt about describing words. So இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ், ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும், அந்த ஸ்டோரியை ரீட் பண்ணிட்டு நாம என்ன பண்ண போறோம்? describing words மட்டும் பிக் அவுட் பண்ண போறோம் அல்லது அண்டர்லைன் பண்ண போறோம். சரியா? நீங்க வந்து அண்டர்லைன் பண்ணனும்னா பென் எடுத்து பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் கீப் இன் யுவர் மைண்ட் வாட் ஆர் த டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட்ஸ் ஆர் ஹியர். லெட் மீ see. சரியா? பார்க்கலாமா? ஓகே, ரைட். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ராணி இஸ் a small girl. அப்ப ஸ்மால் அப்படின்றது என்னது? டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட். she lives in a farm. சோ ஒரு ஃபார்ம்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கா. she has a big cow. சோ big cowனா பெரிய cow. அப்ப அது என்னது? நமக்கு describing word. a fat lamp. lamp என்ன? ஆடு. சரியா? a cute dog. cute அப்படின்றது என்ன? ஒரு அழகான டாக் இருக்கு. a strong bull and small pony. so small pony னா என்ன? horse அப்படின்றது தான் ponyன்னு சொல்லுவோம், ரைட்? so small pony. அததான் நம்ம இங்க describing words எல்லாமே கலர்ல கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா? so these are the describing words about the nouns. so look at the sentence, look at the statement. first, the small girl. அடுத்தது என்ன இருக்கு? நவுனுக்கு முன்னாடி இருக்கு. கேர்ளுக்கு நவுனுக்கு முன்னாடி தான் என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? describing word யூஸ் பண்ணிருக்கோம். big cow. cowனா நேமிங் வேர்டு. நேமிங் வேர்டுக்கு முன்னாடி என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? big யூஸ் பண்ணிருக்கோம். so கீழ பாருங்க, the cow eats grass, the lamp eats fresh leaves. fresh leaves என்ன? சுத்தமான இலைகளை தான் lamp சாப்பிடுமா. so leaves அப்படின்றது என்ன? noun, right? the dog drinks cold milk. cold milk என்ன? குளிர்ந்த milk தான் டாக் குடிக்குமா. the small pony eats dry hay. dry hay என்ன? வைக்கோல், காஞ்ச வைக்கோலை தான் சாப்பிடுவோம். the bull likes to eat grass and big chapatis. so the bull என்ன சாப்பிடுமா? grassையும் big chapatisையும் சாப்பிடுமா. so these are the describing words before it placed before the noun. naming words முன்னாடி நாம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்?
இந்த describing word யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. describing word அப்படின்னாலே ஒரு நேம் ஆஃப் த பர்சன், நேம் ஆஃப் த பிளேஸ், நேம் ஆஃப் த திங்ஸ், நேம் ஆஃப் த அனிமல்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே டிஸ்கிரைப் பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தான் describing words or else adjectives, right? So keep in your mind, second standard, நீங்க செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வந்துட்டீங்க இல்லையா? ஸோ டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை வாட் இஸ் டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட், ரைட்? ஸோ இட் பிளேஸ்ட் மஸ்ட் பி பிளேஸ்ட் பிஃபோர் த நவுன். ஸோ நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்றதுனால மோஸ்ட்லி என்ன இருக்கும், நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கிறதுனால நவுனுக்கு முன்னாடி தான் என்ன பண்ணிருப்போம், இந்த டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட்ஸை பிளேஸ் பண்ணிருப்போம், ரைட்? ஸோ கீப் இன் யுவர் மைண்ட், திஸ் இஸ் த டைம் டு வைண்ட் அப் அவர் கிளாஸ் செஷன். இட் இஸ் அ கிராமர் பேசிக் செஷன். Remember all those things what we have learnt in this video with pictures as well the describing words, right? So keep in your mind, keep learning and right. So see you again. Thank you all of you. So keep learning. Describing words பத்தி பார்த்தோம். Describing words அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்துட்டோம் இல்லையா? So describing அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா noun, naming wordsக்கு முன்னாடி noun describe பண்ணி அந்த naming words describe பண்ணி வரக்கூடிய வார்த்தைகள். Describe அப்படின்னு என்ன, அந்த noun அந்த இருக்கக்கூடிய naming words பத்தி சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாமே describing வார்த்தை தான். So tall girl, small boy and big house, right? So it is a huge elephant, red color pen and yellow car. இதெல்லாமே என்ன, ஒரு describing word. அந்த noun describe பண்ணி வந்திருக்கிறதுனால நாம என்ன சொல்லுவோம், describing words அப்படின்னு சொல்லுவோம், right? So keep in your mind. Are you able to understand what we have learnt in this video? Yes, very good. Clap your hands. Stay enthusiastic manner. We will learn the next video with other topic with interesting pictures, right? So let me see the next video with other grammatical part. We'll see that. Thank you. Have a nice day. See you again. I hope you all are very safe in your home and keep learning. Watch this video fully and you can get the content what is describing words, right? Thank you. Have a nice day.